सोने रंगियां कणकां मेरियां वे लहराउण गियां, सोने रंगियां कणकां मेरियां वे लहराउण गियां। कणकां दे अंबार लगणगे वेड़े साडे बाग लगणगे, कणकां दे अंबार लगणगे वेड़े साडे बाग लगणगे। खुशियां नचदियां टपदियां वे वेड़े आउणगियां, सोने रंगियां कणकां मेरियां वे लहराउणगियां। कणकां दे अंबार लगणगे वेड़े साडे बाग लगणगे, कणकां दे अंबार लगणगे वेड़े साडे बाग लगणगे। खुशियां नचदियां टपदियां वे वेड़े आउणगियां, सोने रंगियां कणकां मेरियां वे लहराउणगियां, लहराउणगियां, लहराउणगियां। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू बाहर तू, रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाणा, कहे हुसैन फकीर निमाणा, मैं ना ही सब तू। सत श्री अकाल जी, मैं हां बलविंदर। अज भी मंच दे इस प्लेटफार्म ते मैं तुहाडा स्वागत करदा और अज दे इस शो दे विच असी जिहड़ी फनकारी दी जिहड़ी दास्तां है, फनकारी जिहड़ी रीत है, उसनूं अगे तोर रहे हां। अज असी मेरे ख्याल च 22वें दिन दे विच दाखिल हो गए हैं और इस दाखले दे विच जिहड़ा साडा सफ़र रहा वो सफल रहा। किन्ना ही कुछ सानू करना पिया, किन्नियां औंकड़ां, किन्नियां औखियाइयां, किन्ने मसले तकनीक नूं लैके, वाईफाई नूं लैके, इंटरनैट नूं लैके, जुड़न तुड़न नूं लैके किन्ना कुछ असी उलझे रहे और एक अगला हफ्ता होर भी मैनूं लगदा असी उलझे रहांगे। कदी कदी ते साडा लाइव चल रहा हुंदा और असी झखड़ां दे विच पए हुंदे आ, बाहर किते बिजली गरज रही हुंदी आ, बदल कड़क रहे हुंदे ने और असी सारे बैठे ये जिहड़ा ऑनलाइन रंगमंच दा आनंद लै रहे हुंदे आ। अज साडे नाल दो शख्सियतां जुड़नगियां। जिहड़ा साडा फॉर्मेट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ਬਦ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਮਾਧੋ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੋਲ। जब मुझे इस इंटरनेशनल पंजाबी थिएटर फेस्टिवल के बारे में पता चला तो बहुत खुशी हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एंटरटेनमेंट होगा कोरोना से बचने के लिए, उसके आइसोलेशन से, बल्कि इसलिए कि ये मेरा बहुत पुराना ड्रीम था कि ऐसा कोई
प्लेटफॉर्म हो जहाँ हम लोग डिफरेंट प्लेसेस में काम करने वाले एक दूसरे का काम देख सकें और हमें पता चले कि एक दूसरे के एक्सपीरियंस से क्या कुछ निकल करके हम अपने थिएटर को आगे ले जा सकते हैं। 40 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ में ड्रामा का ट्रिब्यून का ड्रामा क्रिटिक था, तो उस वक्त से मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ मिले, क्योंकि मैं देख रहा था कि इतनी मेहनत की जा रही थी, इतना पैशनेटली वर्क किया जा रहा था, लेकिन मोमेंटम नहीं बन रहा था। उधर बैक टू रूट्स मूवमेंट के अंदर भी इतना काम हो रहा था, लेकिन इंडियननेस नहीं आ रही थी। मेरा संभव कुछ ऐसा मानना हुआ कि ये इस वजह से है कि हम अपने एक्सपीरियंस को पूल करके उसमें से कुछ आगे ले जाने के रास्ते नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कुछ होना चाहिए। तो ठीक है, एक ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है, ये रास्ता है और मैं चाहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। अब कितना एक फ़ायदा हुआ है इसका, ये तो आप खुद ही एनालाइज करके देखेंगे कि क्या वाकई लोग थिएटर में इंटरेस्टेड हैं भी। क्या वाकई आपके पास जिन लोगों ने देखा ये प्रोग्राम, उनका नंबर ये बताता है कि थिएटर में इंटरेस्ट चल रहा है पंजाबी थिएटर में, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये एनालाइज करने वाली बातें हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करने वाली बातें हैं। और एक चीज़ और भी मैं महसूस करने लगा हूँ कि ये वक्त ही वो वक्त है जिस वक्त ये ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए जाता। क्यों? इस वक्त सारी दुनिया मजबूर हो गई है कि सोचे कि हम आगे कहाँ जाएं, पीछे जाएं, आगे जाएं, रास्ते बंद हो गए हैं, क्या करें क्या ना करें। तो थिएटर के बारे में भी सोचने का इस वक्त वक्त आया है। इसको एनालाइज करें अपने एक्सपीरियंस को, और कहाँ कहाँ गलती हुई है इसका जायज़ा लें, और इस इनिशिएटिव को इनिशिएटिव नहीं रहने देना चाहिए, बल्कि इसे और आगे जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब इस वर्चुअल किस्म का इंटरचेंज या एक्सचेंज या जो भी है अपना पूलिंग ऑफ एफर्ट्स, इसके बेसिस पर हमें अपना नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ये नया आर्ट चाहिए या नई पहचान चाहिए, हम रूट्स में जाएं, क्या रूट्स तक रहें या उनका क्रिएटिव यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़ें, ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछने पड़ेंगे। और ये वक्त आ गया है जब हम इस मीडियम के थ्रू पूछें। थैंक्स। ਇਹ ਸੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਬੋਲ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਅਹੂਜਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਅਜੀਬ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਝੱਖੜਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਨ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਮਾਧੋ, ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਸਮਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਮਾਧੋ। ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੱਖੜ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਿਖਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਬੂਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? जी हाँ जी, बिल्कुल मैं करना। मैं MA उर्दू कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज तो, ते उस वेले तक मैं ना ते कोई अपना पंजाबी जुबान दा कोई लिटरेचर ज्यादा पढ़िया सी ते ना ही मैं इहदे बारे ज्यादा जानू सा। लेकिन उसे वेले विच जिहड़ा है मैं माधो लाल हुसैन नू पढ़ना शुरू कीता ते वो मेरे लिए बहुत ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ, ਚੇਂਜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਕੀਰੀ ਰੀਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਟਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਟੁਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੇ ਆ ਥੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 21-22 ਸਾਲ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਬੂਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਧੋ ਤਖੱਲਸ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਧੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਚਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਸੂਈ ਨਾ ਸੀਵੇ ਬਿਨ ਧਾਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮਾਧੋ ਨਾਮ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਾਜੀ ਹਕੀਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ
ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਮਜਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਆਬੂਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਧੋ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸਨ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਧੋ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਬੂਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਧੋ ਕਿੰਜ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿਸਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਰਸ਼ਾਦ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਈਏ नरिंजन तज अभिमान, सुनी ना नहीं हम शिया, सुलहे कुल का मार्ग लिया। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲਹੇ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਆਈ ਕਿ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਾਧੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਨਾਥ ਕਾਦਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੀਤ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ। ਬਸ ਜੁੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦੁਰਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਬੂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਬੂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦਮੋਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਅਜੰਭਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਤ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਗਾਵਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਰਾਂਝੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲੋਗਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੋਏ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੰਚ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਤ ਬੰਦ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਅਬੂਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਬੂਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਨਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਹੀਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੇਹਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਤੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅਬੂਜ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੱਟਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਬੂਜ਼ਰ ਮਾਧੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ।
ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਲਾ ਰਹੇਗਾ ਲੱਖ ਜੇ ਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੀ ਸੁਤਿਆ ਸੇਜ ਅਸਾਡੜੀ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਸਸਰੀ ਵਾਂਗ ਕੇ ਪਿਆ ਏ ਵੇ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰਾ ਕੱਟੇ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਆਲਾ ਲੁੜ ਗਿਆ ਏ ਵੇ ਕੋਈ ਤਾਪ ਕੇ ਭੂਤ ਕੇ ਜਿੰਨ ਲੱਗੂ एके टायण किसे फक ले आए वे बारिशा तू जीवदा भूख सुतो एके एके मौत आई मर गया है वे वाह सजन रांझा आखदा ए जहान सुफना मर जावना ए मतवालिए ने तुसां जया प्यारियां ए लाजम आए गए मुसाफरा पालिए ने एडा हुसंदा ना गुमान कीजिए एले पलंग है सने निहालिए ने असा रब दा आसरा रखिया उठ जाओ ना नैना वालिए ने अजी ते पलंग सब थाओ तेरी खोल खतिया चिवड़ा वारे आई नहीं नहीं गाल कट्टी हाथ जोड़निया हाथ ला नहीं तेनू मारे आई हसी हसी में ता करा ते पैर पकड़ा तेथों घोलिया कूड़मा सारे आई संजी परेसी तरंजने चैन नहीं अल्लाह वाले वो सानू तारे आई तुसां जे माशूक जे होन राजी मंगू नैना दी धार विच चारिए ने नैना तेरियां दे असी चाक लगे जिवें जीव मन्ने तीने सारिए ने किथों गल कीजिए नित नाल तुसा कोई बैठ विचारिए ओ मैं ही लिया
ਕਾਜ਼ੀ ਸਦਿਆ ਪੜਨ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਜੀ ਨੱਡੀ ਫੇਰ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਏ मैं ता मंग दरगाह ही लिया रांझा सदक सच जुबान सब बोल दिए हसाओ जान रांझे ठेते पेश कीती लख खेड़िया नू चौक घोल दिए ਕਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ ਜੀਵਨਾ ਹੀ ਬਾਦ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਹੀਰੇ ਦਾਖਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜੀਵਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨੂਰ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਅਦਨ ਦੇ ਪੀਵਨਾ ਹੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਹਯਾ ਦੇ ਸਦਰ ਕੀਜੇ ਤਾਂ ਦਰਸ ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੀਵਨਾਈ कलूबुल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला काजी अर्श खुदाए दा ढा नहीं जिथे रांझे दे इश्क मुकाम कीता उथे खेड़िया दी कोई वाव नहीं ए चढ़ी गुलेर महश्क वाली जिथे होर कोई चारा ला नहीं दुर्रे शरा दे मार उधेड़ दे सां करा उम्र खताब दा न्या हीरे रत कखां दे विच मैं साड़ सट्टां तेनू वेच सी पिंड गरां हीरे खेड़ा करें कबूल तां खैर तेरी छट चाक रंजीते दा ना हीरे अखी मीट के वक्त नगाम होइए ये जहान है बदला छां हीरे रले दिलानू पकड़ विछोड़ देंदे बुरी बान है तन्हा हथियारे आनू नित शहर दे फिकर गलतान रहंदे एहो शामता रब दे मारे आनू खावन वडियां नित ईमान वेचन एहो मार है काजियां सारे आनू ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਨ ਨਜ਼ਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਮਾਰੀਣਗੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਈ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜ਼ਾਂ ਉਥੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਨਿਵਾਰੀਣਗੇ कालू बलाओं ते दिन निकाह पढ़िया रूह नबी दी आप पढ़ाया है कुतब हो वकील विच आन बैठा हुक्म रब ने आन कराया ही जिब्राईल मीकाईल गवाह चारे इसराइल इसराफील भी आए हैं अगला तोड़ के होर निकाह पढ़ना आख रब ने कदों फरमाया है ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਏ ਜੇ ਰੋਡ ਪੱਕਾ ਹੀਰ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰ ਦੀਏ ਲਿਆਓ ਪੜੋ ਨਿਕਾਹ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਇਸਦਾ किस्सा कोई फसाद गुजार दिए तेनू हाल दी गल मैं लिख घल्ला तुरत हो फकीर ते आउणा है किसे किसे जोगी थी जाई की बड़ी चेला सुआ लाई के कन पड़ाउनाई सभा ज़ात सफात बर्बाद करके हती ठीक ते सीस मनाउणाई तू ही
टिले जाई के जोगी ते हाथ जोड़े सानू अपना करो फकीर मियां तेरे दरस्ती दौर ते देखने नू आया देश परदेश नू चीर मियां सिदक धार के नाल ही यकीन आया असी चेलड़े ते तुसी पीर मियां बादशाह सच्चा रब आलमा दा फकर उस दे हन वजीर मियां बिना मुर्शदों राना हथावे ओ दुध बाज ना रिजदी खीर मियां हथ हथ कंगना पहुंचियां फबरियां कन्नी छणक दे सोहने बुंदड़े ने मज पट दियां लुंगियां घिन उत्ते सिर भिन्ने फुलेल दे जुंदड़े ने सिर कूच के बारियां दार छल्ले कज्जल भिन्ने नैन लचुंदड़े ने खा पहन फिरन सिरों मापिया दियो तुसा जे फकीर क्यों हुंदड़े ने तुसी जोग दा पंथ बताओ सानू शौक जागया हरफ नगीने आदे इस जोग दे पंथ विच आ बड़िया छुपन ऐब सवाब कमीने आदे हिरस अगते फकर दा पवे पानी जोग ठंड खत्ते विच सीने आदे एक फकर ही रब दे रहन साबत होर छिड़क दे अहल खजीने आदे महादेव तो जोगदा पंथ पड़िया खड़ा कठिन है जोग मुहिम मियां कावड़ा बकबका सवाद है जोग संदा जिवे घोट के पीवड़ी निम मियां तेहा भसम लगाई के बसम होना पेश जानी गरब धिम मियां तुसा बख्शना जोग ता करो किरपा दान कर दिया दिल ना लोड़िए जी जेड़ा आस करके डिगे आन द्वारे जीव ओस दा चा ना तोड़िए जी नाथ खोल अखी क्या रांझणिन बच्चा जा तेरा कम होया फुल फुलान लगा बस बूटड़े जड़ा विच दरगाह दे बोया हीर हीर बख्श दिती सच्चे रब तैनू मोती मोती लाल दे नाल पिरोया चढ़ दौड़ के जितला खेड़िया नू बच्चा जा सवन तेनू भला होया सवन तेनू भला होया सवन तेनू भला होया अलग अलग
ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਸੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੱਟ ਉੱਲੂ ਪਰੀ ਵਧਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਖੋਲੀਏ ਨੀ ਵਾਰਸ ਜਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਜਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਘੋਰ ਤਾਜ਼ ਨਾ ਗਦੇ ਨਾਮ ਮੇਲੀਏ ਨੇ ਹੀਰ ਕੰਨ ਧਰਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕੋਈ एहतियात ख्वाह मेरा मैनू भोर ताजन चिड़ा खदाए ते गधा बनाया सू चाक खेड़ा पता मथा चाक मेरा कि वे आड़ भासे उस नाल मैं अब करा झेड़ा फारिशा मत कन पुड़ा रांझा गत मुंदरा मन्या हुक्म मेरा बोली हीर वेड़िया जा साथों कोई खुशी ना होवे ता हसीए क्यों परदेसियां जोगियां कमलियां नू हसी जीव दा भेद चा दसीए क्यों जेता जफा ना जालिया जाए जोगी और जोग पंत विच आके धसिए क्यों जे तू अंदर रन्ना वाल वेखना सी ओ वाई जोतड़े छड़ के नसीए क्यों घरों सखना फकर ना डूम जाए अनी खेड़िया दिए गम खोरिए नी कोई वड्डी तकसीर है असां कीती सदका हुसन दा बख्श ले गोरिए नी घरों सिरों सो फकर नू खैर दीजे नहीं तुरत जवाब दे तोरिए नी ही राख दी जोगिया झूठ आखे कौन रुठड़े यार मिलाउंदाई ऐहा कोई ना मिलिया मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ ले आउंदा ई साडे चमदियां जुत्तियां करे कोई जेड़ा जीव दा रोग गवाउंदा ई भला दस खां चिरी विछुनिया नू कदों रब सच्चा घर ले आउंदा ई इस घुंड विच बहुत खराबियां ने अग लाई के घुंड नू साड़िए नी इस घुंड विच बहुत खराबियां ने अग लाई के घुंड नू साड़िए नी घुंड हुस्न दिया छुपा लैंदा घुंड हुस्न दिया छुपा लैंदा वड्डे घुंड वाली रड़े मारिए नी घुंड आशिका
ਕੁੰਡ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੋਬ ਦੇਂਦਾ ਨੈਣਾ ਤਾਰ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾਰੀਏ ਨੀ ਤਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਨ ਸਭ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਤਾਰੀਏ ਨੀ ਇਸ ਗੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੇ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜੀਏ जगा तीख है जमीन आसमान का है तदा तीख ऐवा सब वैगे ਇਹ ਸੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਮਾਧੋ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸੰਗਤ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਵੈਲਕਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਜੁੜ ਪਾਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕੰਮ ਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ ਆਡੀਅנס ਤਾਈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਟੈਟੂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੇਸ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬੂਜ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਮ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕਰਨ ਇਬਾਦਤ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਜੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਈ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਿਆਈ ਜਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਣੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਰਖਤ ਵਿਹਾਜ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ, ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੋਇਮ। ਅੱਛਾ ਅਬੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Facebook ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਰ ਸਾਡੇ,
ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੇਰਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਿਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਧਰੋਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਂਝਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਖੋਈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਤਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਬੂ ਜ਼ਹਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਦਾ ਨੀਗਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਤਰੂ ਮਾਰੀ ਮਿਸਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਪਾਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਂਝਾ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਹੀਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮੂਲ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਉਧਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲੋਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1760 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰੋਲ ਰਿਵਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਦਰਾਹਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਸਫ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਦੋ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੰਜਲੀ ਆਰਟ। ਰਾਂਝੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਮਾਧੂ, ਮੈਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਪੂਲਰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੋਕਾ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਸਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅਬੂਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ, ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜਾ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਮ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਡਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਂਝੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਓਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰੀ ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਆਬੂਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਜੋੜੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਮਾਧੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਜੀ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕਾਇਮ ਤਦੋਂ ਤੀਕ ਐ ਵਾਹ ਸਭ ਵੈਨਗੇ ਸਭਾ ਕਿਬਰ ਹੰਕਾਰ ਗੁਮਾਨ ਲੱਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਢਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਰਾ ਹੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਬਰ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪੜੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਚ ਢਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ ਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਖਫਾਈ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਕੜ ਹੈ, ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਹੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਬੂਜ਼ਰ ਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਘੜ ਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਪੁੱਤਰ, ਰਾਜਾ, ਦੇਵਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਤਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਸਪੇਸ ਸਿਰਜਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਕੁਲਵੀਰ, ਇਹ ਲੋ ਅਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੱਖੜ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਮੋਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂਰੇ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਯਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੂਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰ ਤਰੂ ਮਾਰੀ ਮਿਸਰੀ ਸਿਰ ਨੂਰੇ ਦੇ ਸਿੱਟੀ, ਆਈ ਰਾਸ ਨਾ ਗਈ ਚਲਾਈ ਧਰਤੀ ਰਤ ਬਰਤੀ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਸਰਹੰਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਾ, ਅੱਧਾ ਡਿੱਠਾ ਧਰਤੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਪੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਸ ਆ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਇਹ। ਨੀਰਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਵੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਮੰਚ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੌਬੀ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਬੂਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਰੰਗਮੰਚ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੁਲਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਸਬਦੀਸ਼ ਐਂਡ ਮਾਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
ਅੱਛਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਲਿਪੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬੂਜ਼ਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਆਬੂਜ਼ਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਨਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਧਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘਟਾਏਗਾ। ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ ਜੀਵੇ ਰੰਗਮੰਚ, और बॉबी सिद्धू जय रंगमंच। हाँ, नीरज कौशिक मेरा मतलब है कि टाइम ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਮਾਪਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰੇਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਹੈਲੋ ਨਾ ਹਾਏ ਨਾ ਨਮਸਤੇ ਨਾ ਅਲਵਿਦਾ ਨਾ ਵਿਦਾਇਗੀ। ਹਾਂ, ਕੇਸਰ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ? ਉਹ ਅੱਛਾ, ਕੇਸਰ ਖਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਜ਼ਮ ਰਾਂਝਾ, ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰੰਗ ਮੰਚਾ, ਨਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਿੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਸਦ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਐਵੇਂ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਤਿੱਖਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਝਿੜਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀਦ ਆ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਨੀ ਨੂੰਹੇ ਕੰਨ ਕਰਨੀ ਧੀਏ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਡਰਾਈ ਰਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਦੀਆਂ, ਸੇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਰੀ ਐਂਡ UK USA ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਵਾਦੇ ਵਾਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਣਦੇ, ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। जिस मोड़ ते आके इथों जावांगे किस पासे, तोड़ा परसी वफा साडी, बची मर के रत्ती मां से, तुरे हाँ के राह ते रूहां अंदर गुनाह नहीं, वादे वादे साहां तक निभण दे, पल पर दा वसा नहीं। थला विच भटकदी तेनू जू वगदी नदी मिल जाए, जा पतझड़ भोग दे जंगल दे, एक बूटे ते फुल खिल जाए, मना दे मौसमां नू रुत दी, पुगदी कदे सलाह नहीं, वादे वादे साहां तक निभण दे, पल पर दा वसा नहीं।